सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी असाइनमेंट अपनी 163 जिहड़ी हैगी डिस्कस करन लगे हैगे। चैप्टर साडा किहड़ा हैगा बच्चों, रचनावां दा कंस्ट्रक्शन दा ही साडा चैप्टर चल रहा हैगा। तो चलो आओ देखिए कि असाइनमेंट च की हैगा। असाइनमेंट विच बच्चे दो तुहानूं कंस्ट्रक्शन दे सवाल जिहड़े हैगे आ ओह तुहानूं असाइनमेंट विच दित्ते होए आ, ओह मैं तुहानूं समझानी आ वारी वारी। पहला क्वेश्चन की हैगा बच्चों, कहंदे एक रेखाखंड ए बी जिहड़ी हैगी 7 सेंटीमीटर असीं खिंचनी है। ठीक है जी, पहला मैं तुहानूं रफ इत्थे ड्रॉ कर दिंदी किवें हैगा, बाद असीं कंस्ट्रक्शन भी करांगे। असीं एक लाइन जिहड़ी हैगी आ ए बी ड्रॉ करनी हैगी आ, जिहड़ी की होएगी 7 सेंटीमीटर के बराबर होएगी। उस तो बाद इस रेखा नूं कुछ इस तरीके नाल असीं डिवाइड करना आ कि जिद्दां मान लो असीं इहनूं दो हिस्सिਆਂ 'ਚ डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा बन गया ए सी, दूजा हिस्सा की बन गया मेरा सी बी। ਉਹ इस तरीके का असीं सी पॉइंट लभना हैगा कि जदों मैं ए सी दे नाल बी सी का अनुपात करा तो वह मेरा की आवे 2:3 आवे, या दूजे स्टेटमेंट में मैं कह सकती ए सी बटा बी सी मेरा कितना आवे बच्चों 2/3 के बराबर आवे। हुण इहदे च ट्रिक तुसीं की याद रखनी हैगी आ, जिहड़ा रेशो तुहानूं दिता होया है 2:3, तुसीं की कर लेना 2 च 3 जोड़ लेना, वो रकम की बन गई 5। ਉਹ 5 ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨਿਊਨ ਕੋਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਨ ਕੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ AX। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 5 ਚਾਪ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇ ਆ ਚਾਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, आ सारियां जिहड़ियां दूरियां हैगियां, जिहड़े साडे डिस्टेंस हैगे, ये सारे साडे की होने चाहिए बच्चों बराबर दूरी ते होने चाहिए। ये असीं कंपास नूं रख के ईजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट दे नाल तुसीं बी नूं मैच कर देना। उस तो बाद देखो 2:3 विच पहली रकम की सीगी 2, ते दूजे पॉइंट ते जिहड़ा तुहाडा दूजा पॉइंट हैगा आ, ठीक है जी, उस पॉइंट ते एक लाइन असीं ड्रॉ करनी है। वो लाइन किस तरीके दी होएगी, वो लाइन इस लाइन दे की होएगी बच्चों समांतर होएगी। उहदे लई असीं इत्थे ते इत्थे एंगल बनावांगे। तो चलो ज़्यादा समझ तुहानूं कंस्ट्रक्शन दे नाल आएगा, तो चलो कंस्ट्रक्शन वाले पेज ते असीं चलदे हां। ए बी लाइन असीं 7 खिंचांगे तो रेशो असीं की करना हैगा आ 2:3 दा। ठीक है जी, सब तो पहला मैं तुहानूं इत्थे लिख देवां जरा, ए बी लाइन असीं 7 सेंटीमीटर खिंचण लगे हैगे, तो उन्होंने असीं वंडना हैगा किहड़ा 2:3 रेशो दे विच। एक कॉपी ते तुसीं नोट कर लो जरा। ओके, सब तो पहले असीं एक लाइन ड्रॉ करन लगे हाँ, जिहदे लई असीं स्केल लवांगे। स्केल इत्थे रख के ते लाइन असीं जिहड़ी हैगी ड्रॉ कर लैने आ। लाइन ड्रॉ करते हैगे किन्नी लैनी सीगी असीं 7 सेंटीमीटर की लाइन लैनी सीगी। ठीक है जी, ये लाइन हैगी आ ए ते बी, ए ते बी। ठीक है जी, ओके। हुण असीं की करना हैगा, एक असीं न्यून कोन बनांदा होया एक लाइन जिहड़ी हैगी आ वो इत्थे ड्रॉ कर देनी आ। ठीक है जी, एक्यूट एंगल बना रहा, कोई भी तुसी अपनी मर्जी नाल 45 डिग्री का बना सकते हो, 60 डिग्री का बना सकते हो। ठीक है, वो तुहाडी मर्जी हैगी है, तुसी एक एक्यूट एंगल इत्थे बना देना। ठीक है, फिर असीं की कवांगे, असीं कंपास लवांगे ते कंपास इत्थे रख के, ठीक है जी, कंपास नूं अपने हिसाब नाल थोड़ा क खोल के ते असीं की करांगे बच्चों 5 जिहड़े हैगे वो चाप लगावांगे। पहला चाप बराबर दूरी ते दूजा चाप बराबर दूरी ते तीजा चाप बराबर दूरी ते असी लगावांगे चौथा, एंड नैक्सट लास्ट असी लगावांगे पंजवा, क्योंकि असी रेशो कर रहे हैं बच्चों 2:3। 2 जोड़ 3 साडे कोल कितना आउंदा आ 5। हुण असी की करना आ जिहड़ी लाइन हैगी आ साडा लास्ट वाला पॉइंट जिहड़ा हैगा आ, इहदे नाल असी आ वाला पॉइंट नूं जोड़ देना है। लाइन ड्रॉ करिए जरा, ये लास्ट वाले पॉइंट नूं असीं इहदे नाल की करना बच्चों जोड़ देना। फिर असीं की करांगे 2:3 विच पहली रकम की सीगी 2, ते दूजे चाप ते इस चाप ते असीं जिहड़ा हैगा आ इस दे समांतर लाइन बनावांगे। उहदे लई असीं की करना हैगा, अपने कंपास नूं लास्ट वाली लाइन ते रख के ते असीं एक चाप बनावांगे। तो चाप लई तुसीं अपना कंपास जिहड़ा हैगा थोड़ा खोल लो। ठीक है जी, तो पहला चाप जिहड़ा हैगा वो असीं इत्थे लगावांगे, गुड। दूजा चाप जिहड़ा हैगा असीं
ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 2:3 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਚਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਚਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਨਾਪਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਾਪ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਪ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਾਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਾਪ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਚਾਪ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਏ ਜਰਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਚਾਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਚਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਣਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਪਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਸ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਪ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ AB ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ। ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੋ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਪ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੈਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪੁਆਇੰਟ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪੁਆਇੰਟ B, ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, 2:3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ AC ਨੂੰ BC ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2:3 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੁਕੋ ਜੋ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਆਏਗਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਲਸ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਕੇਂਦਰੀ, ਕੌਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲਸ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਮੀਨਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ
ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, P ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਤੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਤੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕੰਪਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੇਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚਲੋ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਓਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਲ ਬੱਚਿਓ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਨਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਕਲ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡਾ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ P। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਏ P, ਇਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਓਕੇ। ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ P। ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ P ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ P ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਈਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਈ। ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚਾਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚਾਪ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਮੰਨ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੰਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ, ਓਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਪ ਲਿਆ। ਕੰਪਾਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ P ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ,
तो चलो स्टार्ट करिए। लाइन है जिहड़ी हैगी वो असी ड्रॉ करन लगे हाँ स्पर्श रेखावां। पी पॉइंट तो लाइन असी ड्रॉ करांगे जिथे उन्हें सर्कल नूं कटिया आ। ये पहली स्पर्श रेखा होगी, पहली स्पर्श रेखा, ठीक है जी। ये आ गई साडी दूजी स्पर्श रेखा जिथे दूजी साइड ते उस सर्कल नूं कटिया आ, ठीक है जी। इस तरीके नाल की हैगा साडी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन हैगी बच्चे वो रेडी हो गई। हुण मैं इनू थोड़ी जी लेबलिंग करता बच्चों। सेंटर ते साडा सीगा पॉइंट ओ, ਜਿਹੜਾ मिडल च पॉइंट सीगा उसी एम लै लैने आ। तुसीं असाइनमेंट विच भी चैक कर सकते। मैं जस्ट तुहानूं एक प्रोसीजर जिहा समझाया आ कि असली च तरीका की हैगा आ। ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो असी टेंजेंट बनाना हुंदा, ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो असी स्पर्श रेखावा बनानी हुंदी आ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੋ ਸਰਕਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ठीक है। होप सो तुहानूं जिहड़ी हैगी असाइनमेंट दा आ कंस्ट्रक्शन भी जिहड़ी हैगी क्लीयर हो गई है। इत्थे पॉइंट ओ हैगा ते इत्थे पॉइंट एम हो गया। इहदे नाल तुहाडा जिहड़ा हैगा सैकेंड क्वेश्चन ओहदी बच्चों की होगी कंस्ट्रक्शन जिहड़ी हैगी तुहानूं क्लीयर हो गई है। नाल ही हुण असीं बेटा पास के क्वेश्चनस भी डिस्कस कर लिए। आपां असाइनमेंट वाल चलदे हां। पास का पहला क्वेश्चन हैगा आ पैस का, कहते जेकर किसी त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक त्रिभुज की रचना की जाए। पिछली असाइनमेंट में मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि असी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया सीगा, उहदे तो वड्डा आपां एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया सीगा जिहड़ा छोटे ट्रायंगल दे की सीगा सिमिलर सीगा, ठीक है जी। हुण कहते जिस दियां भुजावां त्रिभुज ए बी सी दियां संगत भुजावां दा 1/2 होवे, ठीक है जी। मान लो पहला ट्रायंगल साडे कोल हैगा ए बी सी ते असी ये समरूप ट्रायंगल की बनाया हैगा बच्चों ए बी डैश सी डैश, ठीक है जी। हुण ये कह रहे ने कि जिहड़ा वड्डा जिहड़ा ट्रायंगल हैगा ए बी डैश सी डैश इहदियां भुजावां दूजे ट्रायंगल मतलब ए बी सी ट्रायंगल दियां जिहड़ियां साइड्स हैगियां ओहदा किन्ना गुना हैगी आ 1/2 कहंदे। ते फिर दसो कि वो जिहड़ा त्रिभुज ए बी सी दे माप तो की होएगा, जिहड़ा ए बी डैश सी डैश हैगा आ वो ए बी सी ट्रायंगल तो की होएगा, छोटा होएगा, वड्डा होएगा, बराबर होएगा या छोटा या वड्डा होएगा। तो सानू पता हैगा कि जे 1.5 गुना हैगी आ, देखो 1/2 की आ जाता है, एक नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 2 ते 2 च 1 जोड़े 3, एक ही बनता 3/2 मतलब 1.5। 1.5 साडा एक तो वड्डा हैगा आ। जे वड्डा हैगा तो साडा जिहड़ा ट्रायंगल हैगा बच्चे वो भी की होएगा, वड्डा होएगा। नैक्सट क्वेश्चन हैगा साडा, दित्ती हुई रेखाखंड ए बी नूं 5:8 विच वंडन लई ए बी तो न्यून कोण बनाउंदी असी रेखा ए एक्स ते अंकित किए जाने वाले बिंदुआं दी घट्टो घट्ट गिनती कितनी होएगी। हुणे क्वेश्चन बच्चों असी करके हटे हाँ। एक लाइन कहते हैं ए बी असी ड्रॉ करनी, ठीक है जी। ਉਹਦਾ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 5:8 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 2:3 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਪ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, 2 ਚ 3 ਜੋੜਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ 5। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 5:8 ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਪ ਲੱਗਣਗੇ, 5 ਚ 8 ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 13। तो की आंसर आएगा साडा बच्चों 13, मतलब डी ऑप्शन साडी करैक्ट हैगी आ, ठीक है। जिहड़े रेशो च वंडनी आ उवें दोवें नूं एम ते एन नूं की कर लेना सी, जोड़ लेना। वो कितनी आ गई 5 जोड़ 8 की आ गई 13, ठीक है जी। 13 आंसर जिहड़ा हैगा करैक्ट हैगा, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप सो तुहानूं असाइनमेंट समझ आ गई है तो सोहणे जे तरीके नाल सोहना करके तुसीं अपनी कॉपी ते इहनूं नोट कर लिओ। ओके बच्चिओ।